What's up, Nanbargale, Gelere, friends, Netralu, and of course, Dosto. I hope you're all fine. And I'm Navin Shori here. Another video here, right here from Davangere as well in our navigation channel. Yes, you can see what this is. It's Mane Aduge Halli Tindi and also Mane Aduge Halli Uta. That's what the place's name is. I found it very, very interesting because it is a house cum hotel. It's not a hotel per se. It's kind of a eatery wherein you can sit and eat. You can stand and eat. But come along inside. What I really loved was the way the cleanliness has been maintained. It's fabulous. Of course, it's like a home setup. But then when you just enter inside, what you'll first see is this wonderful variety of foods that's available. And more than the foods, yes, what also caught my attention is this board. Now, which says, of course, it's completely explained out in Kannada. I'll probably read one line for you out there. ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಹಾರದ ಶೈಲಿ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ತರಕಾರಿ, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಭಿನ್ನತೆ ಅನೇಕ. That means, see, in India there are so many different varieties of foods available, and yes, in Karnataka also there are different varieties of foods, and it probably keeps changing, say, for every district. But on a whole, what has to be there in the food for healthy the body to be maintained is uppu, huli, kara, sihi, kahi, oguru, ivellavvu irabeko. That means there should be a little salt, there should be a little sourness, there should be a little spice, there should be a little sweet. Everything should be mixed along. And the tagline for Mane Aduge Halli Tindi is Arogya Adagide Aharadalli. Aha, lovely. That's a beautiful tagline. Then, what are we waiting for? Let's head in straight into the video, talk to the owner, and also talk to people who are serving here, talk to the people who are actually preparing these wonderful dishes as people are even walking along. Let's get going and talk to Mangnur Manjappa, who is the owner of this place. Let's get into it. I've got Mr. Mangnuru Manjappa with me, and he's the owner of this fabulous place. ಅಣ್ಣ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದೇರ್ಸ್ ಅ ಲವ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೌಸ್ ಸೆಟಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಚಪ್ಪಲಿನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥಾಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು? ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿಗಿಯಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಅದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಬಿಗಿಯಾದ ವಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅನ್ನವನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯುಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸಿಗೋದು ಆಹಾರದಿಂದನೇ. ಆಹಾರವೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. So sweet, lovely. So the whole point is just a small brief in English so that everybody understands what Manjana actually mentioned is, when you are eating, yes, the food is considered as godly. So when you are having the godly item inside your body, you don't have to wear the footwear. That is what the belief is all about. And also in the entire Indian culture, no tight clothes to be worn and while eating the food, because that might not get digested well. That is the whole point, and that is why even the footwear is being left outside, not inside the restaurant. Superb. ಆರೋಗ್ಯ ಅಡಗಿದೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ.
ನೀವು ಈ ವಿಷಯನ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಸರ್, ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತ, ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ನಿಜವಾದ ಆಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಳಸದೇ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲೇ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಮರುಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಊಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ. Lovely. So prior to starting the hotel industry or the hotel business, he was a journalist himself, and he was very unhappy with the way the other hotels or anybody that he's been experienced of. He was not unhappy. He was very unhappy with the way the cleanliness or whether the type of food that's been served and everything. So during the Wuhan virus that struck the world, he just made sure that time needs to be utilized to do something good for the people, and that is why he started this fabulous place. And also no reusable items. He was not happy with the breakfast plates as well. That's what he mentioned. He's not happy with the breakfast plates as well. So there's a small discussion that's going on to change that to banana leaf. Yes, banana leaf is a very, very good healthy option. Yes, the lunch is being served in the banana leaf. So what we'll do, talk about lunch and banana leaf. We'll head straight there in front of the banana leaf, and we'll talk you to that one as well. Right, so if you look at the boards, yes, there is the menu which is there for different days, which is available. But what I also saw is virus ಹರಡುವಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಊಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್ಹೈಜಿನಿಕ್ನೆಸ್ that happens while using the same plate or using the same spoon or using the same utensils, that is the reason why we do not reuse any of those. We will only serve you on the banana leaf is what the thought process is to stop the virus from spreading. Yes, we know what Wuhan virus did to all of us, and that was the time where even Mr. Manjana also started off this wonderful hotel. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನದ್ದು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಾಳೆ ಎಲೆದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಭರ್ಜರಿ ಮೆನ್ಯೂನೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಬೀರಂಜಿ ಭೋಜನ, ಪೂರ್ವಜರ ಭೋಜನ, ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೀರಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್, ಪಿರಂಜಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದು ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೀಲು ಮತ್ತು ಸಂಧಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿರಂಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ವಿಶೇಷ ಭೋಜನ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಇದು ಪೂರ್ವಜರ ಭೋಜನ ಏನು ಸರ್? ಪೂರ್ವಜರ ಭೋಜನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ತಾತನ ಕಾಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ 2000ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನವಣಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಾವಕ್ಕಿ ಎರಡೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೋ ರೆಡ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಥರದ್ದೇನೋ ಆಗಿದೆ, ಮಿಲೆಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾವಕ್ಕಿಯನ್ನು, ನವಣಕ್ಕಿಯನ್ನು
ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋವಂಥವ್ರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಆಹಾರದ ಜೊತೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈವನ್ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ವಿಷ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಸಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನವಣಕ್ಕಿ, ಸಾವಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ನುಚ್ಚಂಬುಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೋಳವನ್ನು ಒಡೆದು ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅಂಬುಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ಆಹಾರ ಅಂಬುಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ತಂಪು, ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ, ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಅಂಬಲಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ಉಪಹಾರ ಅಂದರೆ ಅಂಬಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸೋದು. 80% ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸೋವಂಥದ್ದು ಅಂಬಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆನ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತನಾ, ಅದು ಸುಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಅಂಶನೂ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಸುಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಏನು? ಸುಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಘಮ ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿಂದಾಗ ಘಮ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಘಮ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ರುಚಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸುಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಆರೋಗ್ಯ ರುಚಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಲವ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವರು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿಯಾದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಪ್ರೇಮ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 18 ವರ್ಷ. ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲೇ ಅವರು ಹಳೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗದಗ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಊರು, ತವರು ಮನೆ ಬಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಡವಿ ಸೋಮಪುರ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಮದುವೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ₹1 ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ₹2 ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಿಸಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ತುಂಬ ಪೀಕ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಒಂದು ಸಾರಿ 18 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೇ ಮನೇಲಿದ್ವಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಕೇಳ್ದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನಗೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ದುಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಸಾಲಗಾರರಿಗೂ ಪಾಪ ನಾವು ಹುಡಿಕೊಂಡೋಗಿ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಾಲವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹುಡಿಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಣ ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ದುಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಣದಿಂದ ನಾನು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಹಾರ ತಿಂದಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ದೆ. ಅದೆಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೂಪರ್. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯು ಗಾಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದು ಪ್ರೀತಿ.
ರೈಟ್ ನಾವು ಟೈಮ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ ಜ್ಯೋತಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಿಸಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಕಿಚನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಕಿಚನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೇ ಕಿಚನ್. ನೀವು ಹಾಗೇನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು. ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ತುಂಬ ಆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಹಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ. ಆದರೆ ಮಂಜು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ಮು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಾಯ್ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಕಲಿಸಿರೋದು. ನನಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರು. ಅವರಿಂದನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರೋದು. ಇವತ್ತು 500 ಜನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮೊದಲೇನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವರೇ ಮಾಡೋಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ ಅವರು ನನಗೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಫೋಟೋ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಷ್ಟು ಸುರಸುಂದರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಏನೋ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಇವಾಗ ಒಂದು 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮನೆ ತುಂಬ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಹೊರಟರು, ಇಷ್ಟು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಮನ್ಸಾರೆ ಏನೇನು ತಳಮಳಗಳು ಇದ್ದವು ಆವಾಗ? ಕಷ್ಟ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ದಾಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ಅದೇನೋ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲವ್ಲಿ. ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಷ್ಟೇ? ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿರೋದು, ನಾವಿನೇ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೀಗಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಿತಭಾಷಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಧೈರ್ಯವಂತೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯವರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜ್ಯೋತಿಯವರೇ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇರಲಿ, ಸೇರ್ತಾ ಇರಲಿ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಲಾಂಗರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ and we will do a part 2. See, we never actually believe or actually plan for doing a part 2 of any video, but that happens when the stories have been told so nicely, speaking from the heart, people sharing their journey as well. So what we will do, we will cut it right here and we will come with part 2 where we will continue talk to Manjana and also talk to few customers as well. So see you in part 2 of the Aduge Mane Halli Tindi restaurant.